Hello guys, welcome back to the gameplay video. നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ 4. ഇതെൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ ഗെയിമാണ്. പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ ഗെയിമല്ല. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ 1. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. Resident Evil 4. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize റീമേക്ക് വന്നായിരുന്നു. the whole affair gone public. The United States government issued an indefinite suspension of business to create Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, was finished. ഭാവി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭാവി നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കും. റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ 4 റീമേക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ 4. 6 years have passed since that horrendous incident. പാട്ട്. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. ഈ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടറിനെ എഴുതിക്കണം. ആഷ്ലിയുമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടാസ്ക് കൊടുത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം വില്ലന്മാരെ വിളിക്കാൻ പോകും, മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ ആഷ്ലിയന്മാരെ മുക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. അതൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് പിടിച്ച മിഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആഷ്ലി. റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ റീമേക്കിൽ ആഷ്ലി ഇച്ചിരി ഇതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെച്യൂർഡായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ അത്ര മെച്യൂർഡായ ആളാണ്. അമെച്യൂർഡല്ല, അത് മെച്യൂർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ വില്ലേജിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് ബ്രേക്ക്. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. യെസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതിനകത്ത് വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ആറാറീറു അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. പേടിയാ, ലിയോണിന് പേടിയില്ല. Jeez. ലിയോണും നമുക്കൊന്നും പേടിയില്ലാത്ത, അത് കാരണം നമ്മൾ ഓക്കെ. Hannigan. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission.
Loud Okay. and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പർപ്പിൾ കളറിൽ അത് വന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ക്രോസിനെ ഓടി വെച്ചുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് പറന്നു പോലെ പോയി. ആ ഒരു കാക്കയുള്ളൂ, ആ ഒരു കാക്കയും കൂടെ പറത്തി വിളച്ചു. ഒരു കാക്കയെ കിട്ടി. ഓ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഓ വേണ്ട, ആ കാക്ക ഓർന്നുപോയി. പക്ഷേ ഈ കാക്കളെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതൊന്നും ഈ ഗെയിമിൽ കാക്കകൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. കാക്കകളെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂട്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലൂട്ട് ബോക്സ് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെടി വെച്ചിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കരുത്, ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ കാണാൻ പറ്റും. ഓ ഇത് തന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകണം. Excuse me. Sir? ഓക്കെ, I was wondering if you might recognize a girl in this photograph? ¿Qué carajo കണ്ടില്ലേ estás guys, ഇവർ haciendo? സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ¡Lárgate, cabrón! ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, Sorry to apologize. കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഓ കോടലി എടുത്ത് ഫ്രീസ്. Freeze! I said freeze. I said freeze! Dialogues ഓർമ്മ. Kick and headshot. ഓക്കെ, അവന്മാരിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വന്ന വണ്ടി തള്ളിവിടും. പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരന്മാർ. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. ഓക്കെ, ഇവിടെ നല്ല ഇതൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലുക്സ് ലൈക്ക് ദേ കിൽഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഐ ഹോപ്പ് ആഷ്ലി ഈസ് ഓക്കെ. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, കുറേ പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാനിതിപ്പോൾ ടോൾ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് റണ്ണാവുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ FPS ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വില്ലേജ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വെടി അവരുടെ നേരെ കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു. ഷർട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ കാറും കൊണ്ട് വന്ന പോലീസുകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ. RIP friends.
ഇനി നമുക്ക് നേരെ വില്ലേജിലേക്ക് പോവാം. വില്ലേജിലാണ് ഏറ്റവും പാടായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. ലൈക്ക് ചെയിൻ സോയും കൊണ്ടുവരുന്ന, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പുള്ളിക്കാർ ഒരു ചെയിൻ സോയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുത്തരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാപ്പല്ലടാ. ചില സമയം എനിക്ക് ബട്ടൺ സമയം ഇത് തോന്നി, അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെർബ്, ഗ്രീൻ ഹെർബ് കിട്ടി. ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യണ്ട ഒരു ഇപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യണ്ട. മുമ്പ് സേവ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ 2 കാക്കകൾ. ആദ്യത്തെ കാക്കയെ കിട്ടി, രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ബോംബും കിട്ടി, ഗ്രനേഡും കിട്ടി. കെനിനെ രക്ഷിക്കണം ഗൈസ്. ഇത് ഭാവിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോലും. പോയിട്ട് ആ വൂൾഫ് ഭാവിയിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാനുള്ള. ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു റെഡ് ഹെർബ് കിട്ടും. എനിക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, കമ്പൈൻ ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രനേഡോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഈ ബോംബ് ഇത് തന്നെ ട്രാപ്പ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോഡ് ആവുമെങ്കിൽ FPS ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവും. ഇതേക്കാണില്ല. ആൻഡ് മണ്ടക്ക് പോവാം. ഹെഡ് ഷോട്ട് കിക്ക് ഹെഡ് ക്യാമോട്ടി. ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആദ്യം നോക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ദേ വന്ന് ഈ ഭാഗമൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും രസം വന്നിട്ട് വില്ലേജിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഏതൊരു ആദ്യമായിട്ട് വില്ലേജിൽ കയറുന്ന ഒരാളും ആലോചിച്ചു 5 മിനിറ്റ് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് എനിമീസ് ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വരും. അതെ, അവന്മാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാളുണ്ട്. ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് പിടിച്ചൊന്നും പറ്റില്ല. തലയ്ക്ക് കൂടി വെച്ചാണ് കോമ്പീസ് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്ന. ബട്ട് ഒന്നും കിട്ടി. ഷാമു കൂട്ടിയൊന്നും ഈ ഹെർബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായി. ഓക്കെ, നമ്മൾ വില്ലേജ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ നിന്ന്
ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന പോലീസുകാരനെ ഇവന്മാര് കത്തിച്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഈ വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ. എൻ്റെ പ്ലാൻ ഈ വീടല്ല, ഈ കാണുന്ന വീട്ടിലേക്ക്. എൻ്റെ പ്ലാൻ സിമ്പിൾ. ഈ വഴി നമ്മൾ പതുക്കെ കയറും, ഈ വഴി പോവും. ഈ വഴി എവിടെ? വഴി എവിടെ? ഇതിൽ പതുക്കെ പോവും. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന്. അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഓ, അതെ, കള്ളക്കളവനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓ, തെറ്റായ വീട്ടിലാ കയറിയത്, തെറ്റായ വീട്ടിലാ കയറിയത്. വീട് മാറിപ്പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്. ചേട്ടാ, വീട് മാറിപ്പോയതാ. ഇതായിരുന്നു വീട്. ഓക്കെ, ഇവന്മാരെല്ലാം നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റേ Chainsaw. Shit. Son of a... ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ കിട്ടും. അതാദ്യം എടുക്കണം. എടുക്ക്. ഇത് പൊട്ടി. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. തള്ളി അത് തമ്മുണ്ടായിരിക്കരുത്. സിമ്പിൾ പരിപാടി. ഇവിടെ വരുക, ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്കുക. അടുത്തൊന്നും നോക്കും, പിടി വെച്ച് പോവുക. കണ്ണി കാണുന്ന എല്ലാവരും പിടി വെക്കുക. ആരൊക്കെ അടുത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയിൻസ് കൊണ്ടുള്ളവനെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കുവോ? ഇവനെങ്ങാനും വന്ന് നമ്മുടെ കാണിച്ച് തീരുമാനമായി. വന്ന് ഈ ആള് ഓടാ. ഓട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യ്. ഇനി ഒരു വഴിയുള്ളൂ. കൈയുള്ള ഗ്രാനേഡ് എല്ലാം വലിച്ച് അവന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഒന്നും നോക്കല് ഓടിക്കണം. രക്ഷോട്ട്. ഗ്രനേഡ് ആ ചെയിൻസോം കൊണ്ടുള്ളവൻ ചത്തൊന്നും അറിയത്തില്ല. ചത്തത്തില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ഗ്രനേഡും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ചത്താവൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ഓടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്കണം. 3 ആമോ ഉള്ളെങ്കിൽ കമ്പൈൻ. ഞാൻ ഇത് എന്തോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്ക്. മൂന്ന് എമൗണ്ട് തന്നെ എന്ത് താങ്ക് യു. ഹെർബ് വേണോ അവിടെ? ഓക്കെ,
നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും പാടാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ടവറിൻ്റെ. അല്ലെങ്കിൽ ചില വീടുകളുടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. La campana. Es hora de rezar. കൃത്യസമയത്ത് Tenemos ഇതായിരിക്കും. que irnos. Lord Sadler. ലോർഡ് സാഡ്ലർ. അതിൻ്റെ മെയിൻ വില്ലനാ സാഡ്ലർ. Where's everyone going? Bingo? ഓക്കെ, റെസിഡന്റ് ഈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, നൈസ് ഷോട്ട്ഗൺ. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ വില്ലേജ് ഒരുത്തനും ഇല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ, ഇത് മൊത്തം ലൂട്ടിയാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലേജ് കുറേ ഇതുണ്ട്, ലൈക്ക് ആമോ, ഗ്രനേഡ്, ഇതൊക്കെ എടുക്കണം. ഇവരെന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ വില്ലേജർ തന്നെയാണെന്ന്, ബട്ട് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വില്ലേജേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ആമോ. ഷോർട്ട് ഗൺ ആമോ ഇച്ചിരി കൂടെ കിട്ടണം. ഹെർബ്. എവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ വിറ്റ് നല്ല കാശ് കിട്ടും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രേഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വിൽക്കണം. പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ വരത്തില്ല. ഇച്ചിരി ഗെയിമിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ടാകുമ്പോഴാണ് പുള്ളി വരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇന്ന് ഗൺസ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടെ, ഓക്കെ, ഹെർബ് കിട്ടി. ഷോർട്ട് ഗൺ ആമോ. ഷോർട്ട് ഗൺ എടുത്ത് നോക്ക് പോയി. പിസ്റ്റൾ എന്തോ. ഓക്കെ, ഗ്രനേഡ് കിട്ടി. അല്ല, അത് ഗ്രനേഡ് ആയിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഓ, ഇതിട്ട തീ മറ്റേ ഇത് ഗ്രനേഡോ, ഇതിട്ട മറ്റേ തീ കത്തും. ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടേക്കൊന്ന് പിസ്റ്റലിൻ്റെ ആമോ വരുന്നു ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു റെഡ് ഹെർബ് കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായിരുന്നു കിട്ടുന്നത്? ഷോർട്ട് ഗൺ ആമോ കിട്ടി. ഈ ടവറിൻ്റെ കൊണ്ടേക്കോ. ഷോർട്ട് ഗൺ ആമോ. ഇത് മൊത്തം ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോകണം. എന്തുവാ ആ വശത്തിന് നമുക്കിത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കീ വേണം. ഈ ചർച്ച്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകണം. ആ കാണുന്ന ചർച്ച്, ആ കാണുന്ന ചർച്ചിലേക്ക്. ഇൻവെന്റോറി മതി. ആ കാണുന്ന ചർച്ചിലേക്ക്. അവിടെ ഉണ്ട് ആഷ്ലി. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാ വീടും ഞാൻ ലൂട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇല്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു വശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ഒരു വശം മൊത്തം
ഒരു മിനിറ്റ്. നല്ല ലൂട്ടും. ചവിട്ടെ പൊളിക്ക്. ഇവിടെ ഒന്നും എന്താ കിട്ടുമായിരുന്നു? ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓ, ഇത് പശുവല്ലേ? ഓ, ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അത്. കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. പശുവിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഈ ഏരിയ പശു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ചെക്കിങ് കൂടെ ചെയ്തേക്കാം, വെറുതെ തമാശക്ക് നോക്കാം. വാട്ട്സ് ദ ഗോഡ്സ് നെയിം? ഇഫ് ഓൺലി ഹീ ഡിഡ്ന്റ് കം വിത്ത് മീ. ഇവരെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ, പാവങ്ങൾ. ഇവൻ്റെ അത് കാലി. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നോക്കാം. ഓ, ലിയോണിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്. അതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതേ നമ്മൾ ഫാം ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലേ, ഇവിടെ നിറച്ച് പശുണ്ട്. ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ പശുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ വില്ലേജസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒളിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അത് കയറാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കാം. കാര്യം കേട്ടില്ല. സേവ് ചെയ്യാം. സേവ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.